शीहां बाजां चरगां कुइयां ए ना खवाले का। 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 खान तिन मास खवाले। खान तिन मास खवाले ए चलाए राह। ए चलाए राह। शीहां बाजां चरगां कुइयां ए ना खवाले का। शीहां बाजां चरगां कुइयां ए ना खवाले का। नदियां विच टिब्बे दिखाले। नदियां विच टिब्बे दिखाले थली करे असगाह। थली करे असगाह। कीड़ा थाप दे पातशाही। कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह। लश्कर करे स्वाह। लश्कर करे स्वाह। शीहां बाजां चरगां कुइयां ए ना खवाले का। शीहां बाजां चरगां कुइयां ए ना खवाले का। खान तिन मास खवाले। खान तिन मास खवाले ए चलाए राह। ए चलाए राह। शीहां बाजां चरगां कुइयां ए ना खवाले का। शीहां बाजां चरगां कुइयां ए ना खवाले का।
जेते जी जीवे लैसा, जेते जी जीवे लैसा, जेते जी जीवे लैसा, जीवाले ताके असा, जीवाले ताके असा, नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे, 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 त्यों त्यों दे गिरा, त्यों त्यों दे गिरा, त्यों त्यों दे गिरा, त्यों त्यों दे गिरा, शीहां बाजां चरगा कुइयां, एना खवाले का, शीहां बाजां चरगा कुइयां, एना खवाले का, काखान तिना मास खवाले, काखान तिना मास खवाले, ए चलाए रा, ए चलाए रा, शीहां बाजां चरगा कुइयां, एना खवाले का, शीहां बाजां चरगा कुइयां, एना खवाले का, एना खवाले का, एना खवाले का। प्यारी साध संगत जी, असी जो शब्द गायन किया, ज़्यादातर असी कोशिश करते हाँ कि असी शब्द नूं अज की डेट विच जो मेरा सोचनी का ढंग बनया होया है, उस सोचनी के ढंग चों अपने अवगुणी सुभाਅ नूं लभ के उस दे उत्ते टुका के अपने अवगुणी सुभाਅ तो छुटना है, जिसनों कहते हैं कूड़ की पाल तो छुटना है। इस पक्षों विचारते हाँ, विचारते असी भावें स्पॉन्टेनियस हाँ, लेकिन इस शब्द के बारे मैनू थोड़ा जिहा आप जी नाल सांझ करन वास्ते थोड़ा डवैल करके जो मैं कुछ लिख के लिया वो मैं तुहाडे नाल पढ़ांगा, इस करके मैनू खिमा करना। पर असी शब्द नूं जदों गायन किया तो गायन करन वेले असी इसका सिरलेख पढ़िया। बाणी की बनतर विच गुरु ग्रंथ साहिब विच 144 अंक ते 144 ते ये सुशोभित है। ये माझ की वार है। माझ की वार वारां क्योंकि पौड़ियाँ होंदियां, ये 14वीं पौड़ी है जिहदे नाल असी श्लोक गायन किया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ दो श्लोक हैं। पहला श्लोक महला पहला जिहड़ा असी गायन किया, फिर उस तो बाद महला पहला फिर गुरु नानक साहब का श्लोक है, और उस तो बाद पौड़ी है। तो जिस दी पौड़ियाँ होंदियां ने उसका सिरलेख होता है, क्योंकि इसका सिरलेख माझ की वार महला पहला है, एक गुरु नानक साहब की पौड़ी है। इत्थों पता लगता है कि पौड़ी किसने लिखी। ये गल वखरी है कि पौड़ियाँ वाले दी वार होंदी है, उस दे नाल रलवें श्लोक होर महलियां दे भी हुंदे हन।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ 'ਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਵੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਦੇ ਅਵਗੁਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਡੀਡਸ, ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲਸਫਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ। ਜੇ ਉਹ ਅਵਗੁਣੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ, ਮੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੂਰ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਸਕਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਤਲਬ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਕਮਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਅੱਖੀ ਬਾਜੋ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਜੋ ਚੱਲਣਾ ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਜੋ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੇ ਅਵਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਕਮਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਵਗੁਣੀ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੀ ਫਲਸਫਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈਬਿਟਸ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਤੇਰਾ ਵਤੀਰਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਉਂਝ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦੇ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੋਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੰਦੇ ਮੀਨਸ ਅਵਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਪਰ ਸਾਚਾ ਧਨ, ਦਰਅਸਲ ਸਾਚਾ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਚਾ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਚਾ ਧਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਚਾ ਧਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਚਾ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯੈਲੋ ਕੈਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੱਜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਕ ਆਇਆ ਕਾਚਾ ਤਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਢੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਵੀ ਕਾਚਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਅਵਗੁਣੀ ਸੋਚ ਕਮਾਈ, ਔਰ ਸਾਚਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੂੜ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਨ, ਆਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵਾਲੀ ਕੂੜ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਖਰਾ ਸਲਾਏ ਪਾਤਸਿਓ ਜਾਈਏ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਪਾਤਸਿਓ ਜਾਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਗੁਣੀ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਗੋਡ, ਖੁਦਾ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਪੈਗਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਦੀ, ਵਿਲ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋੜੋ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਖਰਾ ਸਲਾਏ ਪਾਤਸਿਓ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੂੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਖੀਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੂੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਰੱਬੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ। ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਛੋੜਦੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕਦਮ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾ, ਅਗਲਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਤ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਗੁਣ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਮੇਰੀ ਪਤ ਜਮਾਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਵਗੁਣ ਜਮ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੁਝ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੀਬਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਤਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 2-4 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਗਾਈਲਿੰਗ ਥਾਟਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਡਿਸੀਟਫੁਲਨੈਸ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਿਸਚੀਵੀਅਸ ਥਾਟਸ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬੰਧਤ ਪਾਗ। ਪਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ। ਜੋ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੈ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬੰਧਤ ਪਾਗ ਸੋ ਸਿਰ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰੈ ਕਾਗ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਂ ਸਤਾਨਗੇ। ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਕਾਰ ਮਤਲਬ ਜਮ, ਜਮ ਮਤਲਬ ਆਨ ਅਵਰਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸੋਚ। ਜਮ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਤ੍ਰਿਯ। ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਪਰਤ੍ਰਿਯ ਪਰਧਨ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪਰਤ੍ਰਿਯ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬੋਰੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਸੋਚਣੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਸ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕ ਸਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ CD ਜਾਂ TV 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੁਕਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਾਲੀ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਗਾਸੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਗਾਸੀ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਾਲੀ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਗਾਸੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਝੂਠ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੂੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੂੜ ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਪਾਤਾਲੀ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਆਗਾਸੀ ਖਿਆਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਗਾਸੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਾਲੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੀ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀ, ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀ, ਜੀ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੀ ਰਤ ਲੱਗੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ, ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀ
रत लगे कपड़े जी, रत लगे कपड़े जामा होए पली। हुण गुरु साहब समझाते ने, जे कपड़े नूं खून लग जाए, ब्लड लग जाए, वो अपवित्र काउंट होंदा है। जो रत पीवे मानसा, पहला गल सिंपल समझा रहे ने, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत। जामा मीन्स कपड़ा, कपड़ा मीन्स पहरन। जो मैं अपने थॉट प्रोसैस उत्ते कपड़ा पांदा ना, उन्होंने भी पहरन कहते हैं। जो मैं अपने नैगेटिव थॉट्स तंदा बुंदा रहता, उन्होंने कहते हैं ताना बाना। जे मैं नैगेटिव थॉट्स का तन्ना बुनना छड्ड दिया, उन्होंने कहना ताना बाना कछू ना सूझे। असी जैसा ताना पेटा करते रहते हैं, कपड़ा उणते रहते हैं, वो कपड़ा अपनी मत उत्ते पाते रहते हैं, भैड़ी मत बन जाती है जे नैगेटिव थॉट्स सोचते हैं। पर गुरु साहब कह रहे हैं, जे तू जो रत पीवे मानसा, जो लोगों का खून चूसते ने। हुण तक तो असी सुनिया सी ए सब्जियां खाता है, ए वैजीटेरियन है, ए मीट खाता है, ए नॉन वैजीटेरियन है। पर असी ये कदे भी नहीं सोचिया, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुरपीर हामा तां परे, जा मुर्दार ना खाए। असी मुर्दार खाते हैं, वो उन्होंने कहते हैं पराया हक। मुर्दार सिर्फ मीट नूं नहीं कहते हैं। पराया हक जे मैं खांदा हाँ, पराया हक कदों खावांगा जदों मेरा इत्थे ताना पेटा नैगेटिव होया, मैं एक नैगेटिव चोला पाया, नैगेटिव थॉट प्रोसैस। नैगेटिव चोले नाल मेरी रब जी नाल इकमिकता नहीं हो सकती, बादशाहों कर जाइए हो नहीं सकता। मैं वो चोला पाया ही नहीं जिहदे नाल मैं रब नाल, रब दी दुल्हन बन सकां या रब नाल इकमिकता प्राप्त कर सकां। मेरी मत मेरे अंदर दे रब जी दे नाल इकमिकता प्राप्त कर सके। गुरु साहब कहते जो रत पीवे मानसा, तिन क्यों निर्मल चीत। उन्हों का मन किवें साफ हो सकता, भावें तू वैजीटेरियन हो, भावें तू नॉन वैजीटेरियन हो। इन्हां गल्लां दी गल नहीं चल रही। असी दिन रात एक दूजे नाल इहो दूरी पाई हुई है। ए मूंगी दाल खांदा मैनूं पसंद नहीं है, मीट खांदा मैं इहदे नाल उठदा बैठदा हाँ, या ए ते मूंगी दी दाल खांदा है, ए मैनूं चंगा लगदा, मैं मीट वाले नाल नफरत करदा। असी ये धड़ेबाजी, ये ग्रुपबाजी बड़े खुश हाँ। पर ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजू बिकार ना छोड़ी पापी मन मंदा। तू जंगलों च जाना फुल पत्ते खाना है, गल छोड़। जे तू लोकां दे नाल विचरदा है और तेरा मन विकारी है, तो तू पराया हक खाना है। जे तू किसी वाल घूर के गुस्से नाल वेखदा भी है ना, नफरत नाल भी वेखदा है, या तू निंदा करदा है, ਉਹਦੇ बारे प्यो की गल धी नूं सुना देनी, धी नूं माँ तो दूरी पा देनी। इस तरीके नाल एक की हुंदा है खून चूसना। अगला पीला पै जांदा है, अगला फक हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता। असीं लोकां दा खून चूसते हैं, सानूं पता ही नहीं लोकां दा खून चूसना भी पराया हक हुंदा है। जरूरी नहीं सिर्फ बिजनेस ही लोकां दा खून चूसते हैं, असीं सारे खून चूसते हैं। जदों मम्मी कहती है तुहाडे वास्ते बनाया, तुम्हारे लिए बनाया, इसी को खाना पड़ेगा, मैं चुल्हे ते चढ़ी रवां। जो गुस्सा करती है ना, सस भी सहम जाती है, सहुरा भी सहम जाता है, देवर बेचारा घरों खाते बगैर ही चला जाता है, ननाण डरती रहती है, किचन अंदर कोई वड़ नहीं सकता, सारे घबरा जाते हैं। उस वेले वो खाना तो पका के खवाती है, पर खून पहला चूस लैंदी है। पर जिहड़ी रियल सेंस च माँ होंदी है, वो बड़े प्यार नाल परोस के मैं तुहाडे वास्ते बनाया, खाओ ना। ये की करती पई है, अमृत वंडदी पई है, ये दुध बनती पई है, ये खून नहीं चूस रही। ये फुलका भी खवा रही है, भावें सुक्का खवा रही है, भावें मक्खन वाला खवा रही है, नाल लविंग हारमोन पा रही है। लविंग हारमोन बड़ा कीमती होता है। वो साड़ियाँ जिन्हों का नाम असी पुरानियाँ रखा होया है, अनपढ़ रखा है, बुढ़ियाँ रखा होया, जिन्हों का नाम बैकवर्ड रखा है ना, उन्होंने वो वाला सेरोटोनिन वाला जिहड़ा कैमिकल है ना, वो बारे उन्होंने पता है कि लविंग हारमोन है, किस तरह परोस के सानू दिंदियां होंदियां सी।
ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋ ਵੰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ 84 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੂਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਜੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਨਾ ਪੋਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਫਲ ਉੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀ ਜੰਤ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾंस ਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ, ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 40 ਦਿਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਗੋਡ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਆ। ਰਾਦਰ ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸਿਆ ਰੱਬ ਮਾਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਾ। ਕੁੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ ਨੈ ਸੁਧਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ, ਇੱਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡੋਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਲੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਊਆ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋयल बैठी है। कोयल नहीं है। जिथे डिठा मृत को, जहाँ पर मुर्दार देखा इल बैठी है। इन्नी उपर उड़ती होंगी है, ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਖ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਹਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਲ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਲ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਭਾਅ ਪਕੜ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਰਦਾਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਵਗੁਣ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾ ਲੱਭਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਰਮਨੀ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 99 ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ 99 ਦਿਨ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੇਠਲੀ ਉਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਤੀ ਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਗਿਆਨਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਭਾਅ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਵਗੁਣੀ ਦੀ ਗੌਸਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਏ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਸਾਝ ਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀ ਜੰਤ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਸਦਕਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਅ ਸਦਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੁੱਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਨ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬਸਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵਰਤ ਲੇਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਟਾਂਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵਰਤ ਲਏ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਕੰਮ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨਾਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਗੁਣ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਣ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਸੁਭਾਅ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਨਰੇਬਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨੀਵਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ, ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕਰਮ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਸ਼ੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਕਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਘਾਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਗਾਂ ਮੱਝ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਚੀਤਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਕਾਂ ਬਾਜ਼ ਚਰਗਾਂ ਕੁਈਆਂ ਇਹ ਸਭ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ, ਕੌਣ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ ਤਲ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਰਿਜ਼ਕ ਫਲਸਫਾ ਕਰਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੱਚੇ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੇ ਗਿਰਾਹ। ਗਿਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਪਲੀਟ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ।
ਸੋ ਜੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਭੋਜਨ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਡੀ 1998 'ਚ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਾਕਰੀ ਆਂਬਰੇ ਪਕਾਏ ਕਿਨੇ ਬੂਝਨ ਹਾਰੇ ਖਾਏ ਸ਼ਬਦ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਤ ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ, ਪੈਰ ਚੋੜ ਨਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟੇਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਭੋਜਨ ਭਾਵ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜੇ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਸਭੂ ਕੋ ਤਦਕਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਸਭੂ ਕੋ ਤਦਕਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰਾਇਆਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇਰ ਮੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨੀਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਦ? ਇਹ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਵਫਾਦਾਰ है ना मालिक का, ऐसे ये बिद हर भजो एक मन हो एक चित। वफादारी करना सिमरन है। बी ट्यून्ड, बी पैशनेट कि मैं वफादार रहना है। मनुख सुखी हो जाता है, दयावान हो जाता है। जे शेर वाली क्रुएलिटी का सुभाव छड़ देवे तो मानो घाह खांदा है। बस ये वाला जे सानू मैनू मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं पुटअप कर पा रहा कि नहीं ठीक, मैं ये भी नहीं क्लेम कर पा रहा अपने आप विच कि मैं तुहाडे कन्ना तो तुहाडे हिरदे तक गल नूं पहुँचा भी पा रहा कि नहीं। असी पढ़ते हाँ पशु मिले चंगियाइयां खड़ खावै अमृत दे, पर जे मैं क्रुएलिटी करदा तो मैं खून चूसदा। पर जे मेरे अंदर दा पशु ठीक हो जाए तो क्रुएलिटी छड़ के दुध देगा। दुध देने वास्ते उन्होंने की खाना पेगा? घाह। पशु मिले चंगियाइयां खड़ खावे अमृत दे, बकरी गां मझ ये सारे घाह पत्ते खाते हैं तो दुध देंदे ने ना। इंज मेरे अंदर दा शेर, मेरे अंदर दे जितने जी जंत पहला मुर्दार खाते सन, शीहां बाजा चरगा कुइयां, इन्हां खवाले का मन की अवस्था कदों ये बनती है? मन की अवस्था तदों बनती है जदों मन अपनी मन की मत, जम की मत, आन अवरा दी मत नूं छड्ड के सतगुर दी मत लैके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਦੋ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮੀ ਰੱਬ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਹੁਕਮੀ ਮੇਰਾ ਮਨ। पर मेरे शरीर का चालक मालक साईं मास्टर है मन। जे मन सतगुर की मत लै लवे तो मेरे शरीर के अंगां नूं हुक्म करदा है चंगे काम करन दी। जे अपनी मन की मत जम की मत लै लवे तो मेरे शरीर के अंगां नूं हुक्म करदा है रहिंदा चालक मालक मन ही है मेरा। इन्हां जनता के वस किछ नहीं, इन्हां दे वास कुछ नहीं है। इन्हां नूं कोई अक्ल नहीं, अखां नूं नहीं पता कैसे देखो, कन्नां नूं नहीं पता कैसे यूज़ करो, जीभ नूं नहीं पता, सारे शरीर नूं नहीं पता।
ਸਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਮਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਹੁਕਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਅਕਲ ਲੈ ਲਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਆਈਡੀਅਲਸ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਗਾਂ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ, ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਬਾਜ਼, ਚਰਗਾ, ਕੁਈਆਂ, ਇੱਲ, ਬਗਲਾ ਇਹ ਸਭ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵਾਲਾ ਆਤਮਕ ਤਲ ਤੇ ਭੋਜਨ, ਰਿਜ਼ਕ, ਭਾਵ, ਫਲਸਫਾ, ਕਰਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਭੋਜਨ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। that is ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਤਲ ਤੇ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੱਬਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਤਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਸੇਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਗਲਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਕੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੀਹਾਂ, ਬਾਜਾ, ਚਰਗਾ, ਕੁਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਟਰਨਲ। ਇਟਰਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਰਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਲਿਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵਾਲਾ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਭੋਜਨ, ਰਿਜ਼ਕ, ਭਾਵ, ਫਲਸਫਾ, ਕਰਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਘਾਹ ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸੋ ਪਲੂਰਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਘਾਹ ਈਚ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ।
ਡਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਰੱਬ ਜੇ ਨਦਰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਾਹ ਕੁਤਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਦਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਨਦਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਨਦਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਫਲਸਫਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਦਰ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੱਤ, ਤੂੰ ਨਦਰ ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਜੇ ਲਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਅਲਾਈਨ ਜੇ ਕਰੇ, ਨਦਰ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਪੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਪੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੁੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਮਰਤਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत ਲਾਂ, जै जै देखा तै तो तू है, तुझ ते निकसी फूट परा। मैं जदों तैनों इग्नोर करदी हाँ, तेरे तो विछड़ जाती तां मरदी हाँ ना। असी जदों सतगुर वल भाव रब वल पिठ करदे हाँ, इत्थे आके मत्था टेक के उधर जाना, इनू पिठ करना नहीं कहते ने। कई लोग आते ने सीधे सीधे हो के मूँह इधर ही रखते हैं, असी पिठ नहीं करनी। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੈ ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਖੱਬਿਓਂ ਲੰਘ ਸੱਜਿਓਂ ਲੰਘ, ਪਰਿਕਰਮਾ 1 ਕਰ 10 ਕਰ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 1975 76 77 78 79 80 81 ਤੱਕ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ टेकेंगे, पैसे रखेंगे, फूल चढ़ाएंगे, फिर उधर से घूम के जाएंगे, फिर घूम के पीछे आएंगे, फिर चौर करेंगे, फिर उनको बोल रुमाला चुक के दर्शन करा दो, फिर वहाँ पर थोड़ी सी चौर कर देंगे, वहाँ पर परफ्यूम कर देंगे, फिर यहाँ से घूम के चले जाएंगे। लोगों ने ना परिक्रमा रखा है, परिक्रमा ही कर्मकांड पाखंड बन गया है। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਾਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨ ਨੇ, ਮਨ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੱਚ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਖੱਬਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰ, ਸੱਜਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਲਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਜਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘਾਹ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਖਾਨ ਤਿਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ, ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਆਪੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਿਰਨ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮਨੁੱਖ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸ਼ੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਰ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਘਾਹ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਘਾਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਾਲਾ, ਈਚ ਫੋਕਟ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਘਾਹ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ, ਆਈਡੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ
ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾయింਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾయింਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਘਾਹ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤਾ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਨਹੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਇੰਝ ਲੰਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਏ ਔਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਕਾ ਕਲਾਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऐसा काका पास होएगा? नदर उपट्ठी है। सुपरफ्लूअस काम करना, पर दर तो भीख ना मंगना। केड़ी भीख? धी पुत्र का रिश्ता नहीं, पैसा नहीं, मकान नहीं, प्रॉपर्टी नहीं। भीख की कि मनु सुमत बख्शो, काइंडली ग्रांट मी योर विजडम। ये नहीं मंगदा। पुत्र मंगदा है, दाता मंगदा है, मकान मंगदा है, पर सतगुर दी मत दा दर है वो नहीं मंगदा। मनुखी मन दी अंदरली अवस्था बकरी जे निफल करम तो मुकत हो के जुल्म दे खिलाफ आवाज़ उठाउण लग पैंदी है, तो उसनूं बीर रस प्राप्त होंदा है। घाह प्रतीक है अमृत दा, मास प्रतीक है क्रुएलिटी दा। कई लोगों ਨੂੰ शेर वाला ना मास जे बारे पता लग जाए ना कि ਇਹ ਕੀ है, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ ਜਬ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਚ ਭੋਜਨ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਐਸੇ ਹੀ ਠੱਗ ਦਿਓ ਬਖਾਨੈ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਦੂਜਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਛੋੜ ਦਿਆਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਛੋੜ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਰਤਾ, ਗਾਂ ਬੱਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਭੌਂਦੂ ਮੈਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਭੌਂਦੂ ਪੁਣਾ ਮੱਤ ਮਰੀ ਹੋਈ, ਗਾਂ ਮਰੀ ਹੋਈ, ਬੱਕਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਗਾਂ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵਰਸਿਸ ਸ਼ੇਰ ਮਾਸ ਵੀ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਬਾਜ਼ ਐਟਸੈਟਰਾ ਕਾਂ ਮਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰੂਪੀ ਘਾਹ ਖਾਣ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਮੰਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਈਗਲ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਵਾਂ। ਸੌਖਾ ਨਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਬਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਨਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਲੋਭ ਲਹਿਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਦਾ, ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਜਲ ਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਦਿਖਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਵ ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ। ਭਵ ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ
जग रोग व्याप्या नाम बिना, जग रोग व्याप्या डूबदा डूब डूब मरिए, बिन शब्द क्यों। लोभ लहरत नीजर बाजे काया डूबे केसवा। केसवा का मतलब होता है मैं रोम रोम करके इस नदी विच डूब रहा, क्यों? क्योंकि मैं डुअलिटी विच हाँ। ये दोए नैना मत छूहो, डुअलिटी नूं छू गए ने, हुण काम नूं सतांदे ने, और मैं रब नूं देखण दी आस लाई बैठा, इहनूं कहंदे ने। सो टिब्बे डुੱਬਣ तो बच के ज्ञान दी टीसी, थली असगा आत्मक मौत वेले ज्ञान सागर नाल ईजली डुੱਬਣ तो बच जाना। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾ ਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, कीटा वाला नीवी मंदी सोच वाला विष्टा का कीड़ा वाले मंदे कर्म ख्याल, मेरा मन कर्म कमांदा है, मेरा मन कीटा अंदर कीट मैनू करदा है, मेरा मन मैनू दोषी ठहरांदा है। रब जी किसी नू दोषी नहीं ठहरांदे ने, रब जी मिठ बोलड़े ने, रब जी सज़ा नहीं देंदे ने, रब जी साडे अवगुणां दी लिस्ट नहीं बनांदे ने। कीटा अंदर कीट कर दोषी, कौन करदा दोषी? मेरा मन मैनू दोषी ठहरांदा है। कीट अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, पर जे मेरा मन रब्बी गुण लै लवे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। जदों मेरे मन नू सतगुर दी मत लैण दी ख्याल ही आंदा है ना, कीट तो कीड़े वाली जीवनी तो विष्टा के कीड़े वाली मंदी सोच तो ख्याल आया ना जदों मन नू, उस अवस्था नूं कहंदे ने राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास हम कीरे। अपने आप नूं कीट महसूस किया, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दिया नाम प्रकाश। मैं कीड़ा तुहाडे इत्थे आया, हुण तुसीं मैनूं कीड़े नूं ਉੱਚਾ कर दिओ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, लश्कर करे सुहा। मैनू जेड़े अवगुण रूपी जम दा लश्कर फौज सतांदी है ना, उन्होंने सुहा करन दी अक्ल दे दिओ। मंगी मन ने, मन केपेबल हो गया अवगुणा नू मारन दा। वो जदों मारन दा केपेबल हो जांदा, उन्होंने कहंदे हो गुसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच्च दुमाल लड़ा। अपने अवगुणी सुभाਅ नू सप्रेस कर सकना, कुट कुट मन कसवट्टी लावे कर सकना। सासक जी ये कीड़ा थाप दे पातशाही है। लश्कर करे सुहा, असी पढ़ते ना श्री राम नामा उचर मना। क्यों उचर मना? क्यों सतगुर दी मत लै, क्यों रब्बी गुण लै? क्योंकि आगे जमदल बिखम कना। जमदल नू लश्कर कहंदे ने। लश्कर करे सुहा, मैं मंदे ख्यालां नू मार सकदा हाँ कदों? जदों मैं सतगुर दी मत लैंदा हाँ। टिब्बे डुੱਬਣ तो बचन दी ज्ञान दी टीसी, थली इस गादा है आत्मक मौत वेले ज्ञान सागर नाल ईजली बच सकना। कीड़ा थाप दे पातशाही, मन दी नीवी अवस्था तो संतोखी नेचल राज प्राप्त करना। लश्कर करे सुहा, जेते जी जीवें लै साहा, जीवाले ताके असाह। जितने जी जंत अंदर दे जियां जनता दे आत्मक भोजन खा के विजडम पवन गुरु दा श्वास लैंदा है। कदों? जदों मेरा मन सतगुर दी मत लै लैंदा है। सतगुर दी मत नूं असीं बाणी च की पढ़दे हां, जपजी दे श्लोक च पवन गुरु मत लई है ना जिहड़ी विजडम दी, स्पिरिचुअलिटी दी, निर्मल कर्मा दी, उहनूं श्रेष्ठ धर्म कहंदे ने। और वो वाली मत लैके ना मन की करन जोग हो जाता है, जम्मा वाली बुद्धि नूं मारन जोग हो जाता है। ते उस तो बाद अपने अंदर दे जियां जनता दे नाल पवन दे नाल आत्मक मौत नहीं मरदा है। उन्होंने कहते ने अंदर दे सारे जियां जनता नूं सतगुर दी मत दी पवन दिंदा है। जीवाले तां के असाह,
फिर असां का मतलब होता है आत्मक मौत का मुताज नहीं रहिंदा। फिर अवगुणा नूं कैच करके अवगुणा तो खिंचिया नहीं चला जाता। किसी ने मैनू कॉल करके पूछा सी, वीर जी इस श्लोक दे तुसी की अर्थ करोगे, या शब्द जिहड़ा भी उन्होंने क्या, कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट्टन नहीं पारकू, नहीं गाक नहीं मोल। मैनू किसी ने पूछा, मैं क्या मैनू लगदा इंज है ये नहीं कह रहे ने कि जे तैनू सच समझ आ गया तो यदि किसी नाल गल ना कर, इंज नहीं कह रहे ने। कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट्टन नहीं पारखू, नहीं गाक नहीं मोल। अरे कोई सुनने वाला तो है नहीं, कोई ग्राहक है नहीं, तो बात ही मत करो, फिर तो सत्संग होएगा ही नहीं, फिर सच की गल करेंगे नहीं। भी संगत हर प्रभ बसै जियो, वो तो गांठ खुलती है, गांठ खुली अनूपा होंदी है ना। मेरे राम हो सो थान पालन आया, तो असी मेरे राम हर मेरे हम बारक हैं हर प्रभ के याणे, धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। सो श्लोक है, राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट्टन नहीं पारखू, नहीं गाक नहीं मोल। जदों मन नूं विजडम समझ आ जाती है ना, तो फिर मन ने जिहड़ी चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मटिया, इतनक खटिया गठिया मटिया, संग न कछ ले जाए, संग न कछ ले जाए। मन नूं कह रहे ने, मन अपनी तूती जिहड़ी वजांदा रहिंदा सी वो इन्हें छड्डती, चार दिन अपनी नौबत चले बजाए। मन ही तो मैनूं इंस्पायर करता सी भैड़े पासे टुर, निवाण वाल लै जांदा हुंदा सी। निंदा बड़ी चंगी लगदी सी, सुननी भी करनी भी, भैड़े बोल बोलने भी, सुनने भी करने भी। सो मन जिहड़ी गंठड़ी इकट्ठी करदा, लोग अवगुणा की बन्नै गंठड़ी, हुण वो गंठड़ी खोलन दा रिवाज नहीं रहा। जदों सतगुर दी मत मिल गई ना, राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल। किहड़ी गांठ ना खोल? विजडम की गांठ की नहीं गल चल रही। विजडम तो है दाते दात रखिया तो अपने जिस भावे तिस दई, विजडम की गंठड़ी थोड़ी ना बनी हुई है। दाते दात रखिया तो अपने जिस भावे तिस दई, जिन्हों पसंद आती उन्होंने दे देंदे ने, जिन्हों दे देंदे ने वो फिर अवगुणा दी गंठड़ियाँ नहीं खोलता। जी लोग अवगुणा की बनना गंठड़ी गुण ना व्याज है कोई, वो गंठड़ी नहीं खोलता। सो मन जदों राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट्टन नहीं पारखू, हुण मन दे ओ वाले ख्याल नहीं रहे जेड़े तेरे गंठड़ी चो अवगुण कट्ठे करनगे, वो नहीं रहंदे ने। सो असी ये पढ़ रहे सां कि जेते जी जीवें लै साहा, जीवाले ताके असा, वो फिर आत्मक मौत दा मुताज नहीं रहंदा, फिर उसो छुट जाता है। नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावै त्यों त्यों दे गिराह। सच्चे भावे का अर्थ असी ये समझना है, जिस मन नूं सच पाउंदा है वो इस शरीर वास्ते सच्चा बन जाता है, तो अपने सारे सोचनी दे थॉट प्रोसैसिस, अपने सुरत मत बुद्ध, अपने इंद्रे ज्ञान इंद्रे सारियां नूं संतोख दा भोजन खुआउंदा है। उन्होंने समझ आ जाती है, विण तू धोरजे मंगना, सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। ओ मन नूं ज्यों ज्यों विजडम संतोख का भोजन पसंद आता जाता है, अंदर दे सारे जियां जनता पशुओं पंछियों को खुआण योग हो जाता है, खुआंदा है। सेकंड लास्ट पेज, मैला पहला, एक मांसहारी एक तृण खाएं, एक ना छत्ती अमृत पाएं। ये सारा जिहड़ा श्लोक है, पहले श्लोक विच गुरु साहब ने मन की उच्ची अवस्था प्राप्ति के कारण जिहड़े गुण प्राप्त होंदे ने उहदे बारे गल कीती है। दूजी अवस्था दसिया मन नूं किहड़े किहड़े ख्याल आते हैं, चंगे या मंदे, नैगेटिव्स पॉजिटिव्स की गल की है जिहड़ा यह श्लोक है, और पौड़ी विच उहदा सार कढ़िया। एक मांसहारी एक तृण खाएं, मन दे सुभाव कई एक ऐसे ख्याल क्रुएलिटी वाले ते कई गुर वण तृण हरिया कीतिया वाले वो सुभाव
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਸੀ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਕਈ ਖਿਆਲ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਤਾਲੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਅਗਾਸੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀਆਂ ਖਾਏ। ਕਈ ਧੂਲ ਚਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਨੀਵੇਂ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਮਰਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੌਣ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਪੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਤੱਕ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੱਕ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਪੌਣ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮਧਾਰ। ਕਈ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਹੈ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪਲ ਪਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀਵ ਜੰਤ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਛੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਈਆਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੁੱਠੇ ਜਾਏ ਨਾਹੀ ਮਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਠਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜ਼ਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ। ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲੱਜ, ਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ठग से जे गुर की पैरी पाए नानक कर्मा बाहरे और केते मुठे जाए। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਾਨਕ ਮੁੱਠੇ ਜਾਏ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸਮਾਦਤ ਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਮ ਕਮਾਈਐ। ਇਹ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਕਰਮ ਫਲਸਫਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। गुरमती आप गवाए नाम त्याइए। मन की मत छड़ देना गुर आप गवाइए कहलाता है। मन की मत छड़ देना सिर देना कहलाता है। मन की मत छड़ देना समर्पण कहलाता है, सरेंडर कहलाता है। मन की मत छड़ दे विजडम दृढ़ कर लै। वरना दूजी कार अलग जन्म गवाई है। वरना जन्म साडा व्यर्थ जाता है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਤੋਖੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਸਭ ਵਿਸ ਪੈਜੈ ਖਾਈਐ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਔਗਣੀ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਏ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੀ ਵਨ ਵਿਦ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇਂ ਨਾਈ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ ਫਿਰ ਆਈਐ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦੀ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਕਮਾ ਕੇ ਨਾ ਕੂੜ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਖਰਾ ਸਲਾਏ ਪਤ ਸਿਓ ਜਾਈਏ। ਸੁੱਖ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਔਗੁਣਾ ਦੀ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਰਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਵੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ, ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ, ਜੋ दर ऐसा होए, सो दर कैसे छोड़िए, सो दर कैसे छोड़िए,
जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए। कबीर जय दर आवत जाते हो, जय दर आवत जाते हो, हट के नाही कोई, हट के नाही कोई, सो दर कैसे छोड़िए, सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा। मेरे मन कबीर जी कहते ने, कबीर जै दर आवत जाते हो अटके ना ही कोई, उस दर ते जान तो तैनू कोई नहीं रोक सकता। जदों तेरा दिल करे तू उस दर ते आ सकना है। तेरा अपना दर है, मेरा सतगुरु, मेरा राम, मेरा प्रभु, मेरे हर जी, तेरा अंदर दा दर है, कोई नहीं रोक सकता। तैनू कोई बरादरी तो छेक दे तां भी तैनू अंदरों कोई नहीं रोक सकता। तेरे वास्ते कोई फतवा लगा दे असीं बरादरी तो छेके तां भी अंदरों कोई नहीं रोक सकता। तैनू कह दे इस गुरुद्वारे नहीं आ सकता तां भी तैनू कोई नहीं रोक सकता। कोई चार दीवारां तो कित्थे जाण नूं किसी नूं रोक सकता है, किसी नूं जात पात दे नां ते रोक सकता है, किसी नूं अवगुण दे नां ते रोक सकता है, किसी नूं जात कह के या नीवीं जात दा अखौती जात कह के, किसी नूं दलित कह के जी ये या नहीं आ सकते। सब मन दे भरम ने। असीं कहंदे जी इत्थे उच्ची जात वालियां दा संस्कार हुंदा, नीवीं जात दा नहीं हो सकदा। नहीं, ये तो बाहर दीयां गल्लां ने। अंदर तेरे रब जी रहिंदे ने, अंदर तू पत नाल जा सकदा है। तैनू अंदर दी पत वास्ते उस दर नूं छड्डना नहीं चाहिदा, उस दर ते तैनू कोई नहीं रोक सकता। सो दर कैसे छोड़िए, नानक सच खरा सलाएं, रब्बी गुण लै लै तां पास्यों जाइए। जदों रब्बी गुण लै लैंदे आ ओनू कहंदे ने तां साडी अवस्था बन जांदी है, शीयां बाजां चरगां कुइयां इना खवाले का।